Good evening. Now we will see today more hard sums in simultaneous equation. So look here. First equation is 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. This is the first equation. Now, and second equation also, look here, 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. If you observe the equation properly, yesterday we saw that in denominator sometimes variable is there, one variable, two variable, but here variable and digit both is there. So similar method, take 31 common in bracket 1 upon x minus 2 plus 27 common in bracket y plus 3 is equal to 89. Then let 1 upon x minus 2 be m and 1 upon y plus 3 is equal to n. Substitute this value in this step, so you will get equation number 1, 31n plus 27n is equal to 89. Look carefully. You substitute this value of bracket is m here and this bracket value n here. Similarly here 27 is common in bracket 1 upon x minus 2 plus 31 is common in bracket y plus 3 is equal to 85. So same procedure, let 1 upon x minus 2, this bracket is equal to m and 1 upon y plus 3, value of this bracket is n. Substitute in second step. So equation number 2, 27m plus 31n is equal to 85. Now observe the equation 1 and 2. Here coefficient of m is 31 and coefficient of n is 27 and here 27, 31. Numbers are interchanged, means pair is there, 31, 27, 21, 7 and 31. I told before lecture, if pair is there, at that time solve by this method, adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. So 31m plus 27n is equal to 89. 27m plus 31n is equal to 85. Then addition is 58m plus 58n, 9 and 5, 14, 1 carry, 9 and 8, 70. So you will get addition 58m plus 58n is equal to 174. Then dividing both sides, by 58, dividing both sides by 58. इथले जे डिजिट असतात त्या डिजिटने 100% ह्या नंबरला
डिव्हिजन जाते चेक करून मग लिहायचं वाटलं असतं. So 58 ones are 58, that is m. 58 ones are 58, that is n. And 58 threes are 58 threes are. Doubt असेल तर चेक करायचं. 3 8s are 24, 2 carry, 3 5s are 15 and 2 17. That is 58 threes are 174. Then you will get this equation. Say this equation number 3. M plus n is equal to 3. Then subtract equation 1 and 2. Subtract equation 1 and 2. So equation number 1, 31m plus 27n is equal to 89. Second, 27m plus 31n is equal to 85. Subtraction करताना line थोड़ी खाली यायची. Change the sign. So subtraction is 31 minus 27. So we know that 4n. Here 31 is big number. So minus 4n is equal to 4. 31 मधून 27 गेले 4m plus 30 minus 31n मधून plus 27 गेले minus 4n आणि plus 89 मधून minus 85 गेले 4. Then divided both side by 4. Divided both side by 4. Then m minus n is equal to 4 ones are 4. कधी कधी by mistake हा 4 असंच लिहितात. Divided both side by 4. दोन्ही बाजूंना 4 ने डिवाइड करायचं. each term म्हटलं तरी चालेल. So 4 ones are 4 1, 4 ones are 4 and 4 ones are 4. This is your fourth equation. Now look again. Again look to equation 3 and 4 carefully. Here is plus n and here is a minus n. So adding equation 3 and 4, adding equation 3 and 4. So third number equation m plus n is equal to 3. Fourth number equation m minus n is equal to 1. Minus n plus n cancel. So 2n is equal to 3 and 1 4. M is equal to 4 upon 2. M is equal to 2 to the 4. What is the value of m? Is 2. Substitute this value. Substitute this value in equation 3. So equation number 3, m plus n is equal to 3. Value of m is 2 plus n is equal to 3. So n is equal to 3 minus 2, n is equal to 1. m आणि n चे व्हॅल्यू आपल्याकडे आले तरी सुद्धा अजून आपलं सम कंप्लीट नाही. ओरिजिनल सम मध्ये काय आहे x आणि y. सो लुक केअरफुली. अगेन substitute this value in original bracket. So 1 upon x minus 2 is equal to m. 1 upon x minus 2 is equal to n. Therefore 1 upon x minus 2, value of n is 2. Keep here 2. If you don't understand, take upon 1. Make cross multiplication. 2 into x, 2x, 2 to the 4,
and 1 into 1 1. So 2x is equal to 1 plus 4. 2x is equal to 5. So x is equal to 5 upon 2. This is your final answer of x, 5 upon 2. Then 1 upon y plus 3 is equal to n. So 1 upon y plus 3 is equal to value of n is 1. Keep here. Again, if you don't understand, take denominator 1. If you take denominator 1 of any number, there is no effect on the answer. So make cross multiplication, y plus 3 into 1 as it is, 1 into 1, 1. So y is equal to, this 3 shifted to right side, y is equal to minus 2. So final answer, x is equal to 5 upon 2 and y is equal to minus 2. ह्या टाइपचे क्वेश्चन हे हॉट क्वेश्चन म्हणून गणले जातात. 4 मार्क्सला ह्या टाइपचे सम येऊ शकतात. सो लुक केअरफुली अगेन. होल सम I will repeat again. First equation, 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. So numerator 31 take outside, 31 in bracket 1 upon x minus 2 bracket complete plus 27 in bracket 1 upon y plus 3 is equal to 89. Next step, let 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n. So ultimately we will get equation number 1, 31m plus 27n is equal to 89. That is the equation number 1. Similarly, second equation, 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. So concentrate on the board. 27 take common, in bracket 1 upon x minus 2 plus 31 take common, in bracket 1 upon y plus 3 is equal to 85. So let 1 upon x minus 2 is equal to m, 1 upon y plus 3 is equal to n. So second equation, 27m plus 31m is equal to 85. If you observe equation 1 and 2, we will get pair. Here pair. आपल्याला पेयर दिसते याच्यामध्ये. काय पेयर दिसते? फर्स्ट इक्वेशन मध्ये 31 आणि 27 अशी कोएफिशिएंट दिसतात. आणि दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये काय दिसतं? 27 आणि 31. म्हणजेच नंबरची काय झाली आहे? आदला बदल इंटरचेंजिंग झालेला आहे. सो मेथड इज ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2. So 31m plus 27n is equal to 89. Second equation, 27m plus 31n is equal to 85. So addition is 58m plus 58n is equal to 174. Dividing both sides to each term by 58. So we will get m plus n is equal to 3. That is the equation number 3. Then subtract equation 1 and 2. किंवा एखाद्याने subtract equation 2 from 1 असं लिहिलं तरी चालू शकतं. So 31n plus 27n is equal to 89 minus 27m plus 31n is equal to 85. Subtraction करताना लाईन थोडी खाली घ्यायची, साइन चेंज करायचे. काय शिल्लक राहिले आपल्याकडे? 4m minus 4n is equal to 4. Dividing both sides to each term by 4. So we will get m minus n is equal to 1. That is the equation number 4. Again, here sum is not finished. Look, original sum in variable x and y. So adding equation 3 and 4.
m plus n is equal to 3 and m minus n is equal to 1. Addition केली आपण त्याची minus n plus n cancel, 2m is equal to 4. So n is equal to 4 upon 2, m is equal to 2. Substitute this value in equation number 3. So m plus n is equal to 3. 2 plus n is equal to 3. n is equal to 3 minus 2. n is equal to 1. मग आपल्याकडे आता दोन व्हॅल्यू उपलब्ध झाल्या. m ची व्हॅल्यू काय झाली आहे 2 आणि n ची व्हॅल्यू काय आली आहे 1. तरी आणखी आपला आन्सर आणखी फिनिश झालेला नाही. सो ओरिजिनल स्टेप पहा, सुरुवातीला आपण लिहिलंय 1/x - 2 = m. मग त्या m ची जागी व्हॅल्यू टाकायची आपल्याला. 1/x - 2 = m ची व्हॅल्यू काय 2. कळत नसेल तर 2 ला आपण 1 घ्यायचा. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण. 2 × x 2x, 2 × -2 -4 = 1 × 1 1. So 2x = 1 + 4. 2x = 5. So x = 5/2. X = 5/2. Then 1/y + 3 = n. 1/y + 3 = n ची व्हॅल्यू 1/1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. y + 3 * y + 3 = 1 × 1 1. So y = 1 - 3. y = -2. x ची व्हॅल्यू काय आली आपल्याकडे 5/2 आणि y ची व्हॅल्यू -2. तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केला, व्हिडिओ नीट पाहत असाल तर पूर्ण सम मी हे न बघता सांगितलंय. का सांगू शकतो पूर्ण सम न बघता? तर सम कडे आपलं पूर्ण लक्ष पाहिजे. काय इक्वेशन आहे हे डोक्यात फिट पाहिजे. ते जर व्यवस्थित डोक्यात फिट असेल तर सगळं इक्वेशन आपण व्यवस्थित त्या कसं सॉल्व्ह केलंय ते सहज न बघता आपण सांगू शकतो. त्याला प्रॅक्टिसची गरज आहे. ओके, मला वाटतं आता हे कळलं असेल तुम्हाला. 4 मार्कचा हॉट क्वेश्चन टाइपचं सम आहे. ओके, आणखी मोठं सम बघू आपण. मुद्दा म्हणून मी काही बॉईंची नावं घेतोय की ज्यांनी होमवर्क केल्याचं अजून एकही मेसेज आलेलं नाही. सागर गायकवाड, मनोज, हर्षवर्धन, जवळजवळ बॉईज 90% बॉईजचं होमवर्कचं मेसेज नाहीये. त्याच्यामुळं होमवर्क कम्प्लीट करा. पॅरेंटचे साईन द्या दररोजच्या दररोज, म्हणजेच अभ्यास कम्प्लीट होईल तुमचा. जे लेट जॉईन झाले, काल परवा जॉईन झाले, त्यांनी मागचे व्हिडिओ सगळे कम्प्लीट बघून सगळं स्टडी कम्प्लीट करायचं. ओके, पहा आणखी एक थोडस आपण हार्ड सम घ्यायचा प्रयत्न करू. पहा 1/3x + y. 1/3x + y. स्टार जिथं मी करत असतो त्याचा अर्थ ते सम बुक मध्ये दिलेले आहे. ते सम दिल्यानंतर त्याचा आपण स्टँडर्ड फॉर्म तयार करतोय. प्लस 1/3x - y = 3/4. हे एक इक्वेशन दिले आपल्याला. आणि दुसरं इक्वेशन 1/2 + 3x + y minus 1/2 3x - y = -1/8. हे सम एकदा बोर्ड एक्झामला आलेलं सम आहे 4 मार्क्सला. त्यामुळे नीट लक्ष द्या. इक्वेशन, सायमल्टेनियस इक्वेशन, त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म. किती हार्ड इक्वेशन असेल तर स्टेप बाय स्टेप डोकं लावायचं. फर्स्ट इक्वेशनचं ऑब्झर्वेशन केलं तुम्ही
हे दोन स्टारचे दोन इक्वेशन दिलेले आहेत आणि हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. तर घाई गडबड न करता नीट विचार करायचे काय करायचं आपल्याला. पहा, मी तुम्हाला सांगितलं डिनॉमिनेटरला व्हेरिएबल दिसले, एक असो दोन असो, एक टर्म असो दोन टर्म असो, की न्यूमरेटर बाहेर घ्यायचा. तर न्यूमरेटरला काहीच डिजिट नाही म्हणजे 1च आहे. मग 1 बाहेर आला तरी ब्रॅकेट मध्ये 1च शिल्लक राहतो. 1 इन ब्रॅकेट 3x plus y. 1 common in bracket 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. सम ची जेव्हा आपण सेकंड स्टेप करतो त्या सेकंड स्टेप वरून आपल्याला परत फर्स्ट स्टेप मिळाली पाहिजे तर ती आपली सेकंड स्टेप करेक्ट हे समजायचं. पहा 1 ने 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर परत तुम्हाला काय मिळेल 1 upon 3x plus y. या 1 ने परत या 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. Then let 1 upon 3x plus y हा जो फर्स्ट ब्रॅकेट आहे त्या ब्रॅकेटला m घ्या. व्हेरिएबल तुम्ही कुठलेही घेऊ शकता म्हणजे x y सोडून ABCD तल्या 26 व्हेरिएबल पैकी कुठलेही घेऊ शकता. नंतर 1 upon 3x minus y is equal to n. Look carefully. मग m आपण इथे ठेवला म्हणजे काय दिसेल आपल्याला m ह्या ब्रॅकेटच्या जागी 1 ने ह्या m ला मल्टिप्लाय केलं m प्लस n याच्या जागी ठेवला इट्स इक्वल टू 3 upon 4. नीट बघा जरा. आता परत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं कारण लेफ्ट साइडला काय आले m प्लस n आणि राइट साइडला काय आहे 3 upon 4. मग 4 ने ह्या लेफ्ट साइडला मल्टिप्लाय करायचं 4m. तर स्पेस नाही म्हणून मी सेंटेन्स लिहित नाही. मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय 4 असं म्हटलं तरी चालेल. 4m प्लस 4n इट्स इक्वल टू 3. इट्स इक्वल टू 3. याला काय म्हणू शकतो तुम्ही इक्वेशन नंबर 1. नीट बघा काय आले. ह्या 4 ने m ला मल्टिप्लाय केलं 4m, 4 ने n ला मल्टिप्लाय केलं 4n इज इक्वल टू 3. हे तुमचं फर्स्ट इक्वेशन तयार झालं. सिमिलरली इथे सुद्धा आता डायरेक्ट मी एक स्टेप कशी करतोय नीट बघा जरा. 1 upon 2 आणि ब्रॅकेट मध्ये असेल इथे 1 upon 3x plus y 3x plus y minus 1 upon 2 ब्रॅकेट मध्ये 1 upon 3x minus y म्हणजे ब्रॅकेटची व्हॅल्यू परत लिहायची आपल्याला गरज नाही. मायनस 1 upon 8. वरती आपण हा ब्रॅकेट बघा ऑलरेडी व्हॅल्यू काय लेट केलेली आपण n. या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय n. त्यामुळे इथे रिपीट न करता मी डायरेक्ट लिहितो. इथे m ठेवला या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू तर काय दिसेल आपल्याला 1 upon 2m minus 1 upon 2n is equal to minus 1 upon 8. Look carefully. या ब्रॅकेटच्या जागी काय ठेवला आपण m. या ब्रॅकेटच्या जागी काय ठेवला n आणि 1 upon 2 तसाच 1 upon 2m minus 1 upon 2n is equal to minus 1 upon 8. आता हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाहीये. स्टँडर्ड फॉर्म याला म्हणतात. डिनॉमिनेटर नसला पाहिजे त्याला स्टँडर्ड फॉर्म म्हणतात. मी तर 2 2 आणि 8 तीन डिजिट आहे 2 2 आणि 8 पण 8 हा सुद्धा 2 च्या टेबल मधला आहे. मग मॅक्सिमम नंबर काय आहे 2 2 8 मधला 8. मग मल्टिप्लाय each term to both side by 8. म्हणजे प्रत्येक टर्म्सला दोन्ही बाजूंना कितीने मल्टिप्लाय करायचं 8 म्हणजे हे डिनॉमिनेटर निघून जाते. मग 8 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल पहा. समजत नसेल तर ऍक्च्युअली मल्टिप्लाय करून दाखवा. 8 into 1 upon 2m minus 8 into 1 upon 2n is equal to 8 into minus 1 upon 8.
मी मुद्दाम ही स्टेप वाढवली त्याच्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. 8 ने आपण ऍक्च्युली तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करून दाखवू. पहा काय शिल्लक राहतं. 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4m, 2 4 जा 8. इथं पण 2 4 जा 8 मायनस 4n आणि 8 8 कॅन्सल इज इक्वल टू -1. हे मिळालं तुम्हाला इक्वेशन नंबर 2. मग इक्वेशन 1 आणि 2 परत एकदा एकत्र घ्या वाटलंस तर. हा इक्वेशन नंबर 1 त्याच्या खाली मांडतो मी मुद्दाम परत. 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3. दोन्ही इक्वेशनचं ऑब्झर्वेशन करायचं. तर -4n आहे, इथं +4n आहे. तो टर्म सेम करायची गरज नाही आपल्याला. सो ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2. Adding equation 1 and 2. So 4m minus 4n is equal to -1. 4m plus 4n is equal to 3. Minus 4n plus 4n cancel. 4 and 4 8n is equal to plus 3 minus 1. पहा सिंपल मिस्टेक होतात. तिथं काही जण 4 लिहितील, काही जण -2 लिहितील. परत एकदा डोक्यात शांतपणे ऐकून घ्या. एक पॉझिटिव्ह नंबर असेल, एक निगेटिव्ह नंबर असेल तर नेहमी सबट्रॅक्शन करायची. मोठा नंबर कोण आहे? 1 आणि 3 मध्ये 3. जर 1 आणि 3 मध्ये मोठा नंबर कोण आहे हे कळत नसेल तर शाळा सोडलेली चांगली आहे. सो 3 minus 1 is equal to 2. m is equal to 2 upon 8. m is equal to 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. याला म्हणतात सिम्पलेस्ट फॉर्म. खाडाखोड न करता डायरेक्ट डिव्हिजन द्यायचं. 2 4 जा 8. काहींचं कन्फ्युजन इथं काही जण 8 upon 2 लिहू शकतात, त्याच्यामुळं ते रॉंग आहे. नेहमी व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट हा नेहमी कुठे जातो? डिनॉमिनेटरला. हे लक्षात ठेवा. m ची व्हॅल्यू काय आली? 1 upon 4. Substitute this value in equation 1. कशातही ठेवली तरी बिघडत नाही. in 1. So equation 1 is 4m plus 4n is equal to 3. 4 in bracket value of m is 1 upon 4 plus 4n is equal to 3. 4 4 cancel, remaining 1 plus 4n is equal to 3. Therefore 4n is equal to, हा 1 शिफ्ट झाला इकडे, 3 minus 1. 4n is equal to 2, n is equal to 2 upon 4, n is equal to 1 upon 2. काही मध्ये आन्सर आल्यासारखं वाटतं, पण ओरिजिनल सम कडे लक्ष पाहिजे. ओरिजिनल सम ते जे 2 स्टार केले हे ओरिजिनल सम आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? x आणि y व्हेरिएबल आहे. म्हणजे आपल्याला फायनल आन्सर कशाचं पाहिजे? x आणि y चं. मग m आणि n आपण लेट केलेलं आहे, ती स्टेप घ्यायची. सो 1 upon 3x plus y, 1 upon 3x plus y ला आपण काय लेट केलं होतं? m. सो 1 upon 3x plus y, m ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. m ची व्हॅल्यू आपण काय काढलेली आहे? 1 upon 4. सो कीप हिअर 1 upon 4. काल परवाच मी तुम्हाला सांगितलं, न्यूमरेटरला दोन्हीकडे सेम डिजिट असेल तर काढून टाकायचे. डायरेक्ट डिनॉमिनेटर इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर लिहायचं. त्याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणा. 3x plus y is equal to 4. 3x plus y is equal to 4. Similarly, 1 upon 3x minus y is equal to n. ही स्टेप बघा. 1 upon 3x minus y is equal to n.
परत 1/3x minus y as it is. Value of n is 1/2. Keep here 1/2. पहा इथे सुद्धा परत न्यूमरेटर काय दिसतंय सेम. न्यूमरेटर सोडून द्या म्हणजे शिल्लक राहील आपल्याला डिनॉमिनेटर. इक्वेशन नंबर 4 3x minus y is equal to 2. परत एकदा इक्वेशन 3 आणि 4 चा विचार करायचा नीट. 3x plus y is equal to 4. 3x minus y is equal to 2. Very simple. Addition करायची. So adding equation 3 and 4. So 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. Plus y minus y cancel. 6x is equal to 6. X is equal to 6/6. X is equal to 1. हे तुमचं फायनल आन्सर. X is equal to 1. Substitute this value. Substitute this value in equation 3. So third equation काय आपल्या पास 3x plus y is equal to 4. So 3 in bracket 1 plus y is equal to 4. 3 1 are 3 plus y is equal to 4. Y is equal to 4 minus 3. So y is equal to 1. So final answer x is equal to 1 and y is equal to 1. This is your final answer. So solution set. Solution x comma y is equal to 1 comma 1. This is your answer. X is equal to 1, y is equal to 1. पहा सम थोडस हार्ड लेवलचं आहे. नीट विचार केला, नीट एकदा दोनदा तीनदा सॉल्व करा, आपोआप समजेल. शांततेने बघितलं की आपोआप कळतं. ओके, थँक्यू.